नमस्कार प्रिय विद्यार्थी बंधुगण ओडिया अध्ययन यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। प्रिय बंधुगण आम दुईटी आलोचना कर सारी। प्रथम आलोचन संस्कृति कौन एवं द्वितीय आलोचन संस्कृतिर संज्ञा कौन कौन सबू किए किए प्रदान करथिले सही संपर्क में पुंखानुपुंख आलोचना करिछे। तेबे आज आम आलोचनार विषयभुक्त करवा साहित्य और संस्कृति बा संस्कृति और साहित्य संपर्क रे। बंधुगण जो माने आम यूट्यूब चैनल रे नुआ अछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे। आजिर पोस्ट टी आपन को जदि उपकारी परि मने हेउछि तेबे निश्चित भाव में लाइक करने को विशेष अनुरोध एवं निजे पाठ पढ़िबा सहित बंधु माननकु मध्य सुजोग देबा पई सब्सक्राइब करिवे बोली विनीत अनुरोध करछि। बंधुगण देखंतु आमे साहित्य संपर्क रे समस्ते जानिछि। साहित्य हेउछि समाजर दर्पण। साहित्य समाजर सब किछि को बा परिस्थिति को सुदृढ़ करबा पई प्रतिफलन स्वरूप लिखित रूप धारण करिथाय। सेई कथा आमे समस्ते जानिछु। जोटा स्वयुक्त हित हैला साहित्य। साहित्य कौन करिथाय समाज व्यक्ति विशेषंकर हित साधन करिथाय निश्चित रूप से। तेबे बंधुगण ये जो आमे संस्कृति और साहित्य संपर्क में पढ़ुछु संस्कृति कहले कौन सेटा भी आम पढ़ी सारी। जो माने पूर्व वीडियो गुड़िक देखी नाहंती से वीडियो गुड़िक देखि नेबे निश्चित भाव में। सेटा आपण मानकर आसंता परीक्षा पाई उपयोगी मध्य हेबो। तेबे संस्कृति कहले कौन आमे तो वर्तमान पाठ करिबा तार सहित साहित्यर मध्य कौन संपर्क रही सेटा देखिबार अछि। तेबे संस्कृति देश और जातिर गौरवर परिमापक। आमे जो संस्कृति 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 कहूचे यही संस्कृति शब्दटी कौन आमर देश एवं जातिर गोटे गौरवर परिमापक। संस्कृतिर सहस्र रूप अर्थात आमे जो संस्कृति कथा हेउचे ये संस्कृतिर अनेक रूप रही। संस्कृतिर एक अविच्छेद्य अंग हेउची साहित्य। तेबे आमे जो साहित्य कथा जानिथिले से साहित्य को संस्कृति सहित जदि मिश्रण करिबा संस्कृतिर एक अविच्छेद्य अंग कौन साहित्य। अर्थात संस्कृति भितरे साहित्य रही बा संस्कृति और साहित्य ओतप्रोत भाव में जड़ित। संस्कृति बिना माध्यम रे प्रकाशित हो पारिबो नाही। संस्कृति को प्रकाश करिबा पई कौन दरकार आमको माध्यम दरकार निश्चित भाव में। तेबे एहार माध्यम हेउची साहित्य। बुझीगले निश्चित भाव में संस्कृतिर माध्यम कौन संस्कृतिर माध्यम हैला साहित्य। तमे अति संक्षेप जदि मन रखिबा तेबे संस्कृति और साहित्य एमाने ओतप्रोत जड़ित। संस्कृति देश जातिर गौरवर परिमापक तार अनेक रूप रही। संस्कृति बिना साहित्य तिष्ठिब नाही। संस्कृति बिना माध्यम रे प्रकाश मध्य करि पारिबो नाही एवं तार माध्यम हेउची साहित्य। तेबे संस्कृतिर परिवर्तन रे साहित्यर परिवर्तन हेइथाय। देखंतु ए गोटे सुंदर कथा आम आलोचना कले संस्कृतिर परिवर्तन रे साहित्य मध्य परिवर्तन हेइथाय। देखंतु आमर साहित्य केमिति भाव में सृष्टि होउची ना समाज को नहीं साहित्य सृष्टि होउची। तो यही समाज सहित प्रथमे किए आसुची संस्कृति आसुची। तो संस्कृति जितेबेले परिवर्तन हेउची सेतेबेले कौन हेउची साहित्यर परिवर्तन घटुची। तेणु मन रखिबे साहित्य और संस्कृति एमानंकर संपर्क अति निबिड़ अति घनिष्ठ। साहित्य को बाद दे संस्कृतिर मूलटा निर्धारण करिहेबो नाही। तेबे जुगर मानस भूमि जन्म नहीं थाए जुग साहित्य। आदिकवि सारला दासंकर सृष्टि रे प्रथमे समाज और संस्कृति स्थान पाइथिला। समाज रे प्रचलित हेथिबार पूजा पार्वण धर्म ओषाव्रत समाजर नीति नियम खाद्यपेय पोशाक परिच्छद जन्म मृत्यु कर्मकांड विवाह युद्ध कृषि
गोरक्षा वाणिज्य शिक्षादान पद्धति राजांकर नीति नियम कर्तव्य परायणता तांको ग्रंथ गुड़िकरे प्रकाश पाइथिला। तेबे ए जो ग्रंथ गुड़िकरे प्रकाश पाइथिला कथा को मने करंतु जे ग्रंथ गुड़िक प्रकाश किभଳି भाबरे पाइथिला। ग्रंथ जेतेबेले प्रकाश पाइथिला सेतेबेले साहित्य सृष्टि हेतिला। साहित्य ताहेले केउ परिप्रेक्षी सृष्टि हेतिला ना आमर संस्कृति को नहीं साहित्य सृष्टि हेतिला। जेमिति कि कौन रही आमर जेमिति कि रही पूजा पार्वण धर्म ओषा व्रत नीति नियम खाद्यपेय पोशाक परिच्छद जन्म मृत्यु कर्मकांड विवाह युद्ध कृषि गोरक्षा यही सब गुड़ी को नहीं 1510 ख्रीष्टाब्द श्री चैतन्यंकर आगमन होता ओडिशा माटी को। यही श्री चैतन्यंकर कथा जो माने यूजीसी नेट परीक्षा देवाकू चाहते से मानंकु विशेषतः अधिक मात्रा रे जानिबाकू हेबो। कहीं आमे जो श्री चैतन्यंकर कथा आलोचना करछे ए पंचसखा जुगर कवि मानंकर सहित संपर्कित अटंती। पंचसखा को द्वितीय क्षमा चाहिए दुईटी पर्याय भाग करा जायछि। प्रथम पर्याय एवं द्वितीय पर्याय। तेबे प्रथम पर्यायर मुख्य पंचसखा गुड़िक किए किए एगुड़ी को आपण माने निश्चित भाव में जानते ये समस्त को। प्रथम आसिले बलराम दास जे कि वयोज्येष्ठ वरेण्य सिकिए पंचसखा बलराम दास। तापर आसिले जगन्नाथ दास जगन्नाथंकर परे आसंती अच्युतानंद दास अच्युतानंदंकर परे आसंती किए आमर जशवंत दास एवं परिशेष रे जहाँकर नाम आसे सी हेले शिशु अनंत दास। तेबे यही 5 जन कवि काहांकर द्वारा दीक्षित होइतिले पंचसखा केमिति नामित होइतिले सेई कथा श्री चैतन्यंकर कथारु आमे आधार करी जानिपारू। तेबे आमे जो श्री चैतन्यंकर कथा होउची से आसीथिले ओडिशा भूमि को 1510 ख्रीष्टाब्द आउ ओडिशार धर्म संस्कृति पाई विराट परिवर्तन समय। यही समय रे साहित्य साधक माने जगन्नाथ नचेत कृष्ण को नहीं पुराण मान रचना कले। प्रथमे कौन है भक्ति भावापन्न कविता ग्रंथ इत्यादि लिखिले कहा कहाँ को नहीं जगन्नाथ बा श्रीकृष्ण को नहीं। एवं यही सबु पुराण रे भगवानंकर दिव्य प्रेमर वर्णना रही। अधर्मी पापी मानंकु सठिक मार्ग रे नेबा पाई रचना करा जायतिला गीता एवं मालिका। यही समय रे साहित्यर कर्णधार थिले मु जो 5 जन पंचसखांकर नाम वर्णना कर सारी बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास जशवंत दास एवं शिशु अनंत दास वैष्णव धर्मर प्रभाव रही एही जुगीय कवि मानंकर चिंता और चेतना रे। तेबे क्यों धर्म ना वैष्णव धर्म से माने दीक्षित होइथिले। पंचसखांकर परे रीति जुग बेलकू पंचसखा जुग सरिला। साहित्य विभिन्न जुग अच्छी आमे जानिछे सारला जुग पंचसखा जुग आमर रीति जुग एमती रही। तो पंचसखांकर परे जेतेबेले रीति जुग आसिला सेतेबेले मुसलमान माने गादीच्युत हुई मुगल माने ओडिशा को अधिकार कले। रीति जुगरे आमे रीति जुगिया श्रेष्ठ अलंकारिक कवि बोली काहाकू कहिता कवि सम्राट उपेन्द्र भंजन को। तो सेई रीति जुग समय रे कौन है ओडिशा रे मुसलमान संप्रदायर राजा माने राजनीति करिवार आरंभ कले। ओडिशार ऐतिह्य मोगल मानक निकट रे खंड विखंडित होई पड़िथिला। मोगल दरबार विलासता श्रृंगारिकता प्रतिफलन साहित्य रे घटिला। साहित्य हैला भोगविलासी दरबारी साहित्य। यही समय रे काव्यर विषय वस्तु
ପୌରାଣିକତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ କାଳ୍ପନିକ ରୂପ ଧରିଲା। କାବ୍ୟର ନାୟକ ନାୟିକା ଉଚ୍ଚବଂଶଜ ଥିଲେ। ଦେହଜ ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନା, ରୂପଲାବଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଥିଲା ତାହାର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମକକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହି ସମୟର ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଧାଣୀ ଥିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଭକ୍ତଚରଣ ପ୍ରମୁଖ। ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ସମୟସୀମା ସରିଗଲା, ଆସିଗଲା ରୀତିଯୁଗ। ରୀତିଯୁଗରେ ଆମର ମୁସଲମାନ ମାନେ ସେମାନେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ମୋଗଲମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ଏବଂ ଏଇ ମୋଗଲମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ପରିସୀମାଟା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦରବାରରେ ବିଳାସତା, ଶୃଙ୍ଗାରିକତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଯେତେବେଳେ ରଖିଲେ, ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆସିଲା। ସାହିତ୍ୟଟା ଭୋଗବିଳାସୀ ଆଉ ଦରବାରୀ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ରୀତିଯୁଗ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କର ଶାସନକୁ ନେଇ। ତେବେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୌରାଣିକତାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ ରୂପ ଧରିଲା। ତେବେ କାଳ୍ପନିକ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କଲା, ନାୟକ ଆବଶ୍ୟକ, ନାୟିକା ଆବଶ୍ୟକ, ସେସବୁ ରାଜପୁତ୍ର ରାଜକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନାୟକ ନାୟିକା କରି ବା ରାଜାରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନାୟକ ନାୟିକା କରି କାବ୍ୟ କବିତାର ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଦେହଜ ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା ସେହି ସାହିତ୍ୟରେ, ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା। ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ ହେଇକି ରହିଲା। ତେବେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମକକ୍ଷ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଏହି ରୀତିଯୁଗରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ, ବଳଦେବ ରଥ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଭକ୍ତଚରଣ ଏଇମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେବେ ଆମେ କମ୍ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଏବଂ ଆମର ରୀତିଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ପାଠ କଲେ। ମୋଗଲଙ୍କର ପରେ ଯେତେବେଳେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଏବଂ ମରହଟ୍ଟା ପରେ 1803ରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ଇଂରେଜଙ୍କର କରାୟତ୍ତ। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଓଡ଼ିଶା 1803 ମସିହାରେ ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଲା ଏବଂ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ପରେ ଯେମିତି ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ହୋଇଥିଲା, ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜ ଅଧିକୃତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଅଧିକୃତ ହେଲା, ତାର ପରେ ପରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲା। ଫ୍ରଏଡଙ୍କର ମାନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚେତନା, ରୁଷ ବିପ୍ଳବ, କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ଏହି ସମାଜରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦରବାରୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ସେଇଟା ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେଲା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି, ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏଇସବୁ ରହିଲା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତିନୋଟି କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିମାନେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଆମର ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କର ଲେଖା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ କବିମାନେ ଏଇମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଦରବାରୀ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନାୟକ ନାୟିକା, ରାଜା ରାଣୀ, ରାଜପୁତ୍ର ରାଜକନ୍ୟା ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ନେଇ ଏଇସବୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତୃତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ସମୟକୁ ଆସୁଛେ, ସେହି ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଆମର
ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଟ୍ରାଜେଡ଼ି, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏଇସବୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ତେବେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ଆମର ମନେ ରହିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହେଲା କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଶୋଷିତ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଦେଲା। ଏହା ଥିଲା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଶୈଶବକାଳ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅମଳରେ ଆଉ ଜଣେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେନାପତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ଏଇ ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅନେକ କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୟ ସହ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା। ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାତୀୟ ଜାଗରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ସାହିତ୍ୟଟା ବୀରରସ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା। ସମାଜକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏହି ସମୟଟା ଯୌବନରେ ପାଦ ଥିବାର ସମୟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରାଯାଇ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମାଲୋଚିତ କରାଯାଇ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା, ଯେଉଁଟାକି 1866 ମସିହାର ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ କି 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କାଳର କରାଳଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କଲା ସାହିତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଚିତ୍ରିତ କଲା। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ରଚନା କଲେ ହା ଅନ୍ନ ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ। ଆମର ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ରଚନା କଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଚନା କଲେ ଭାତ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସେଇସବୁ 1866 ମସିହାରେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କୁପରିଣତିର ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ। এই ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେଉଁମାନେ UGC ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ 1866 ମସିହାରେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ନେଇ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ପରେ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର କବିଗଣ ଯୌବନର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା ପଢ଼ିବା। ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶଟା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଗଢ଼ା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ହଟିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲା, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲେ ତାହା ଆମର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ହଟିଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବପରି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ରହିଲା, ଖାଲି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ଶୋଷକ। ଏହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଶୋଷଣର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କଲେ, ଏଇମାନେ କ'ଣ ରଚନା କଲେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୋଷଣର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ କ'ଣ କଲେ? ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କଲେ ବା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ଚିତ୍ରିତ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦକୁ ଦର୍ଶାଇଲା। ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଲା ଭୂମିହୀନ, ବାସଚ୍ୟୁତ, ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ, ଶଠତା ଏବଂ ଆତଙ୍କ ଓ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦଙ୍କର
ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ସାହିତ୍ୟର କଳେବର ଅତି ବ୍ୟାପକ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ସାହିତ୍ୟର କଳେବରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଗଲା। ତହିଁରେ ଲାଳିମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାହିତ୍ୟରୁ ରସ ଦୂରେଇ ଯାଇ ତାହା ନିରସ ଘାସ ବା ଶୁଖିଲା ପାଳ ପରି ହୋଇଗଲା, ଯାହାକୁ ଲେଖି ଲେଖି ହାତର କଣ୍ଡୁମଲା ସିନା ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇଟା ହେଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ। କେଉଁ ଯୁଗ? ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚସଖା। ପଞ୍ଚସଖା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲେ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି ଗୁଡ଼ାକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ କବିଗଣ। ଏମାନେ ଆଳଙ୍କାରିକ ହୋଇଗଲେ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସଭିତ୍ତିକ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ପରେ ଆସିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେମାନେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରିତ କଲେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଇମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରୁଣ ପରିଣତି ପରେ ପରେ ଯାହା ସବୁ ସମାଜରେ ଚାଲିଲା, ସେହି ସବୁକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ କଲେ ସୃଷ୍ଟି। ତେବେ ଏଇ ଅବକାଶରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ସେହି ସବୁ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ପ୍ରଥମ କଥା ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ରହିଯାଇଛି ସେତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।